Can you see the diagram on this slide? There's a diagram. On the previous class, we discussed about amino acid. What is the structure of amino acid? When we discussed about the structure of amino acid, when we discussed the structure of amino acid, I have told you on an amino acid, two functional groups are compulsory. One is an amino group and second one is a carboxyl group. And these two groups, amino group and carboxyl group, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബേസിക് ഗ്രൂപ്പും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പും ഒരു ബേസിക് ഗ്രൂപ്പും വന്നാൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പോളിമറാണ്. How this polymer is made up of? This polymer is formed of the monomer called amino acid. Or amino acids are the monomers of protein. Amino acid combine together to form large protein molecule. How this combination is happening? This is a chemical reaction. What is the chemical reaction happening between two amino acids? It's a reaction between a COOH group of one amino acid and amino group of second amino acid, or the acidic group of one amino acid and the amino group of the second amino acid. When they combine together, one molecule of water will be eliminated and a bond called CONH bond. This is the bond, CONH bond will be formed. This CONH bond is called peptide bond. This CONH bond is called peptide bond. So, a protein means it's a polymer formed of many amino acids via peptide bonding. കുറേ അധികം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകളെ ഒന്നിച്ചാക്കി എടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് peptide bonding. So peptide bonding is CONH bond formed between two amino acids. As a result of peptide bonding, a large molecule is formed and this large molecule is called polypeptide. If you see the molecular formula on this slide, you can see that multiple amino acids, many amino acids unite together by CONH. This is one CONH bond. This is another CONH bond. This is another CONH bond. So like this, a number of amino acids are united together to form a large amino acid molecule. Since many peptides are there, it's called polypeptide. കുറേ അധികം പെപ്റ്റൈഡുകൾ ഒന്നിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്? പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞത്. Okay, now, so if you take a protein, ഒരു പ്രോട്ടീനെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, a protein will contain number of amino acid connected end to end. ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ. അതുണ്ടായത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴിയാണ്. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CONH ബോണ്ടാണ്. അതൊരു അമൈഡ് ബോണ്ടാണ്. അവിടെ നടന്നത് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോളിമറൈസേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്നാണ്. മോണോമറിന്റെ പേര് അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. ഉണ്ടായ പോളിമറാണ് പ്രോട്ടീൻ. ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോണ്ടിന്റെ പേര് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. So,
If two amino acids unite together to form a single molecule, രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോണോപെപ്റ്റൈഡ്. ഒറ്റ പെപ്റ്റൈഡ്, ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായാൽ. പക്ഷേ രണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്. സോ മോണോപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട്, then there is dipeptide ഉണ്ട്. ഇനി കുറേയധികം പെപ്റ്റൈഡ് മോളിക്യൂളോ കുറേയധികം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. Now, if you go to the structure of protein, they are having diverse kinds of structure. What are the common roles of protein? The roles of protein are different. Protein in the cell membrane act as having protective function. The proteins in the blood have carrier function. The proteins in our muscles have strengthening function, mechanical support giving function. Proteins present on some membrane will act as receptors. So like this, of course, proteins are acting as antigens and antibodies. Proteins are acting as toxin. Like this, an array of functions, different kinds of functions are reported for a protein molecule. Though we tell like amino acids unite to form a large molecule with peptide bond, ആ ഒരു ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ മെക്കാനിസം എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ്. എൻസൈമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻസൈമോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീനാണ്. ആ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീനിന് ഒരു ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് നീണ്ട മാത്രം ഇരിക്കുകയല്ല, ആ ലീനിയർ ചെയിനായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്ന ഒരു നീണ്ട ചെയിനാണ് പ്രോട്ടീൻ. അതങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കുകയില്ല. ചില സമയത്ത് അത് കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കും, ചില സമയത്ത് അത് പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സാരിയുടെ പ്ലീറ്റ് പോലെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ചില സമയത്ത് അത് നൂല് ചുറ്റി വെച്ചതുപോലെ ചുറ്റിയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിക്സറായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസിന് പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. All these structural organization are included in 4 headings. 4 ലെവലായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, tertiary structure of protein and quaternary structure of protein. Proteins are having 4 levels of structural organization. They are primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. Ini, what is the functional role? Have you heard of the term functional role of a molecule? Functional role means what is the job performed by a molecule within the living system? Where can we find these proteins? We can see this protein in living things. What it do there within the organism? They are performing some duties. The duties performed by a protein is called functional role. So proteins which are having functional roles are called functional proteins. Some are residual protein, they don't have any job, they are simply sitting, they are called residual protein. But the proteins which are doing a job in a living system is called functional protein.
So the functional proteins in an organism have 3 levels of structure, up to 3. അത് ലീനിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല, അത് ടേർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ വരെ പോകാൻ പറ്റും. തേർഡ് ലെവൽ ടേർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ വരെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറും കാണിക്കാറുണ്ട്. Now let's examine one by one what is the primary structure, what is the secondary structure, and what is tertiary structure, and what is quaternary structure. പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് 4 ലെവലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1 is primary, 2 secondary, 3 tertiary, 4 quaternary. When you discuss them in single line, ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ, ഒറ്റ ലൈനിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, what is primary structure? Linear sequence of amino acid. What is secondary structure? പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റീജിയണൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണും. എന്താണ് ടെർഷ്യറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ? ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓവറാളായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ കാണും, ഓവറാളായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ കാണും, അതാണ് ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ. ഇനി എന്താണ് ക്വാട്ടർണറി? പ്രോട്ടീൻസ് വേറൊരു പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ, ലിഗാൻഡ് റിസപ്റ്റർ ബൈൻഡിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ, അതാണ് എന്താണ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. Now let's go in detail what is the primary structure. എന്താണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ? അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ ലീനിയർ ഫാഷൻ by the formation of peptide bonds. So whenever we have a primary structure, ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, I can count how many amino acids are present in that. എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്, what is the number of amino acid present in a protein, അത് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ വേണം. അതുപോലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്വഭാവം, ആസ് വി ഓൾ നോ, എല്ലാ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്വഭാവം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ അമിനോ ആസിഡിന്റെ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് അറിയണത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയാലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അറിയാൻ പറ്റും, 2 നമ്പർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അറിയാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറാണ് ആ അമിനോ ആസിഡ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ, സെക്കൻഡറി ആയിട്ടോ ടെർഷ്യറി ആയിട്ടോ ക്വാട്ടർണറി ആയിട്ടോ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതും ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ടാണ്. അതെന്താണ്? പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ്. അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, വെൻ വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ലാബ്, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സീക്വൻസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അത് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡുണ്ട്. ആ മെത്തേഡെല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ദി പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതൊരു പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഗ്ലൈസിൻ, വാലനിൻ, ഗ്ലൂക്കിൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസുലിന് 2 ചെയിൻ ഉണ്ട്, 2 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്, 1 എ ചെയിൻ, 2 ബി ചെയിൻ. ആ 2 ചെയിനും ലീനിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. എന്താണ്? വെൻ വി സീ ദ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സീക്വൻസ്. ആ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അത് എടുക്കുമെന്നറിയാം. സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷൻ, സെല്ലിനകത്ത് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ അത് കാണുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രീകസറാറ്, അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസം ഇവല്യൂഷൻ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീകസറാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, so we have already told you that in primary structure amino acids are connected by only one bond, peptide bond. പക്ഷേ ഈ അമിനോ ആസിഡ് എല്ലാം ഓരോ വലിയ മോളിക്യൂളാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെയിനിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ചെയിൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്താണ്?
ഈ നീണ്ടു നടക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നീണ്ടു കിടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ചെയിൻ പലപ്പോഴും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് ബോണ്ട് ആംഗിളുകൾ വരും. അങ്ങനെ പല ബോണ്ട് ആംഗിളൊക്കെ വന്ന് ഫോൾഡിങ്സ് വരും. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അതിന് മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള സെക്കൻഡറിയും ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ അതിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോൾഡിങ്, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഡയമെൻഷനിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻസ് കാരണവും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാരണം, മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാരണവും പ്രോട്ടീൻസിന് പലപ്പോഴും 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ? ബിക്കോസ് എ പ്രോട്ടീൻ ബാക്ക് ബോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബാക്ക് ബോൺ കണ്ടെയ്ൻ ലോട്ട് ഓഫ് അനദർ ബോൺസ്, മറ്റ് പല ബോണ്ടുകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പലപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണ്. ഈ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ വരും. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡിന് ചിറാലിറ്റി ഉണ്ട്. അമിനോ ആസിഡ് സൈഡിലോട്ട് വന്നാൽ അതിന് ചിറാലിറ്റി വരാം, അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ മാറാം. അപ്പം അങ്ങനെ കൺഫർമേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഓരോ അമിനോ ആസിഡും ഓരോ സ്പെസിഫിക് കൺഫർമേഷനിൽ പോവും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് 3D സ്ട്രക്ചറൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണലായിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നേറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ATPase. നമ്മുടെ ദേഹത്തുമുണ്ട്, അനിമൽസിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ATP ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ATPase. ആ ATPase ഒരു എൻസൈമാണ്. ആ എൻസൈം ATPase എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡയമെൻഷണൽ കൺഫർമേഷനിലോട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീനെ നിലനിർത്തുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് അതിനകത്ത് ബൈസൾഫൈഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാം. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 സൾഫറും ഒരു സൾഫർ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, SH ബോണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാം. പല അമിനോ ആസിഡിലും സൾഫർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ SH ബോണ്ട് വരാം. പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരാം. പാർഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അയോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻട്രാക്ഷൻസും നമുക്കറിയാം. ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഒരു ലീനിയർ ചെയിനാണ്. ആ ലീനിയർ ചെയിനിൽ പല മോളിക്യൂളുണ്ട്. ആ പല മോളിക്യൂളിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ പോവാം. ഈ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓരോന്നിലും പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് വീണ്ടും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേറൊരു കൺഫർമേഷനിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 ഡയമെൻഷണൽ മറ്റ് സ്ട്രക്ചറുകൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റീസൺ കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ 2 ഡയമെൻഷനേ ആവുന്നുള്ളൂ. 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സെക്കൻഡറിയും ടെർഷറിയും ക്വാട്ടർണറിയും സ്ട്രക്ചർ. അത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം കൺഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് കൺഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോണ്ടുകൾ ആക്ട് ചെയ്യും, ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ വരും, 3D സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ റൊട്ടേഷൻ കാരണം നേറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ആ സ്ട്രക്ചർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ വിൽ ഗെറ്റ് 3 ഡയമെൻഷണൽ. The major 3-dimensional structures of a protein are secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. The major 3-dimensional structure of a protein are secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. What is secondary structure? Pauling and Corey, ഇവർ രണ്ടുപേരും 2 സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ്. They proposed two secondary structure for proteins. One is called alpha helix and the second one is called beta sheet. ഒന്നിന്റെ പേരാണ് alpha helix structure of protein and second one is called beta pleated structure of protein. What is alpha helix structure? എന്താണ് alpha helix structure? ഇത് ഏത് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആയാലും, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ സ്ട്രക്ചർ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ, ബീറ്റ ഷീറ്റഡ് ഓർ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ,
This structure is stabilized by hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is the reaction, it's a bond between hydrogen and other one atom, hydrogen bonding. Here, ഇവിടെ carbonyl oxygen atom നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓഫ് അമിനോ ആസിഡും ചേർന്നാണ് ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാർബണൈൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും നൈട്രജൻ ആറ്റവും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഓർ ബീറ്റ ഷീറ്റ്, അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ദർ വിൽ ബി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. സോ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ലോക്കൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുറ്റിയും ചുരുങ്ങിയും ഒക്കെ ഒരു ചെയിൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചുക്കിയും ചുരുങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ റെഗുലർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കും, അല്ല ചുമ്മാ വെറുതെ എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആൽഫ ഹെലിക്സ്, രണ്ട് ബീറ്റ പ്ലേറ്റ്സ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. ബിഫോർ വി ടോക്ക് ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ ഡയഗ്രാം. ഇതാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. കണ്ടോ? എന്താണ് ആൽഫ ഹെലിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത? ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെലിക്കൽ പാറ്റേണിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. Now let's see what are the features of this alpha helix. Alpha helix is the most common secondary structure. They are regular and repeats every 5.4 angstrom. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ 5.6 ആങ്സ്ട്രോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും, കർവ് ചെയ്ത് വരും. ഇത് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സിസിന് ചുറ്റും പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള 6 ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അമിനോ ആസിഡിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ്? COH വരും, NH2 വരും, പിന്നെ ഒരു 6 ഗ്രൂപ്പ് വരും. ഇതിലുള്ള 6 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിലെ ഹെലിക്സിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് 5.4 ആങ്സ്ട്രോങ് ആണ്. ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേൺ 5 ആങ്സ്ട്രോങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് 3.6 അമിനോ ആസിഡ് കാണും ഒരു ഹെലിക്കിനകത്ത്. ഇനി ആൽഫ ഹെലിക്സ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ്. ഈ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് വലത്തോട്ടാണ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. This is alpha helical structure. How this alpha helix is stabilized? ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജനും എവിടെയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ആറ്റമും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവാം? എപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന് ഹൈഡ്രജൻ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൽ NHന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഓരോ 4ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡിൽ വരുന്ന കാർബണൈൽ ഓക്സിജനും കൂടെ Hഉം Oയും കൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് NH ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും ഓക്സിജൻ കാർബണൈൽ CO ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മിങ് ടു ദ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്,
എല്ലാ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനും ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. Some are not capable of doing alpha helix. Second type of secondary structure is beta conformations. According to this conformation, polypeptide chains are organized into sheets. Beta conformation can be called as an extended form of polypeptide. Before we go further, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കാണിക്കാം. See, this is beta pleated structure. What is this? അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ്. ഇത് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻ. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? They are arranged in an anti-parallel fashion. Amino acid chains are arranged in anti-parallel pattern. ഒരെണ്ണം ഒരു ഡയറക്ഷനിലും മറ്റേത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ചെയിൻസ്, ഈ രണ്ട് ചെയിനെ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും. അടുത്തൊരു ചെയിൻ അതിനടുത്ത് വരും. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഷീറ്റായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീറ്റ കൺഫർമേഷൻ. സോ ഹിയർ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബാക്ക് ബോൺ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹാവ് എ സിക്സ് ആഗ് സ്ട്രക്ചർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇസഡ് പോലെയാണ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇസഡ് പാറ്റേണിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇസഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സിക്സ് ആഗ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ദസ് ദേ വിൽ ബി സ്ട്രെങ്തൻഡ്. അങ്ങനെ അവർ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. This is the diagram. See, this is how beta plate is forming. These are two chains, they are anti-parallel. Between the R group, there will be formation of bonding. Thus the sheets are fixed together. ഇനി അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ വരും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഷീറ്റ്, കൂടുതൽ ചെയിൻസ് ചേർത്ത് വലിയൊരു ബീറ്റ ഷീറ്റായിട്ട് മാറും. If you see the diagrammatic structure, it is like this. ഇതാണ് ഒരു ബീറ്റ ഷീറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ചെയിൻ, അടുത്ത ചെയിൻ, ഇങ്ങനെ അഡ്ജസൻറ്റ് ചെയിൻസ് വന്ന് ഇത് പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും. പക്ഷേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രത്യേകമാണ്. ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട്, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാത്രം പലപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കാണും. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബീറ്റ ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. സി, ദിസ് ഈസ് എ ലാർജ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. ഇതൊരു വലിയൊരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനകത്ത് ഈ കാണുന്നത് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ കാണുന്നത് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണ്. ഈ കാണുന്നത് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ why it is called a regional arrangement? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു this is called a regional arrangement. Why it is called a regional arrangement? Because സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എടുത്താൽ, വലിയൊരു പ്രോട്ടീൻ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആൽഫ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണുകയുള്ളൂ. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതൊരു റൊട്ടീനായിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോട്ടീൻ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല. Now next one is called a tertiary structure of protein. അടുത്താണ് എന്താണ് tertiary structure of protein. What is it? This is a phenomena often seen in water soluble protein. Yesterday when we discussed about amino acid, I have already told you amino acid fall into different criterion. They can be polar or non-polar. Polar amino acid are hydrophilic. Non-polar are what? Hydrophobic. When you take a protein, if that protein is water soluble, it doesn't mean all the amino acids are polar. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ സോലബിൾ പ്രോട്ടീനിൽ എല്ലാ അമിനോ ആസിഡും പോളാർ അല്ല. കുറേ അധികം അമിനോ ആസിഡ് പോളാർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് വാട്ടർ സോലബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്നാൽ അത് വാട്ടർ സോലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ചില വാട്ടർ ഇൻസോലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളും കാണും. ആ നോൺ പോളാർ അമിനോ ആസിഡ് എല്ലാം കൂടെ ഉടൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊരു കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും, വെള്ളത്തിൽ ചേരാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ. ഇൻ ആൻ അക്വാറ്റിക് എൻവിയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ വാട്ടറി എൻവിയോൺമെന്റ്, ദ നോൺ ഹൈഡ്രോഫിലിക് or the hydrophobic or the non-polar
amino acid cores group together to form a structure called tertiary structure. What is tertiary structure? The overall three-dimensional arrangement of all atoms in a protein is referred as tertiary structure. What is it? Tertiary structure, they have a single polypeptide backbone. And the backbone and the single polypeptide ആണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡും കൂടെ കാണും. ആറ്റംസ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുപോലെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടും ഉണ്ടാവും. സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്? സൾഫർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കൂ. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. ഈ പ്രോട്ടീൻ അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്നപ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻസോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലായിട്ട് മാറി. അതാണ് എന്താണ്? ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇൻ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജെലാറ്റിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസിനും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്. അതായത് നോർമലി ദേ വിൽ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ്. ഈച്ച് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഫോംസ് എ സബ് യൂണിറ്റ്. ആ ഒരു ലാർജ് മോളിക്യൂളിന്റെ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനും. സോ when these peptide subunits unite together, അല്ലെങ്കിൽ these protein subunits are united to form a three-dimensional complex structure, and that is called quaternary structure. So when there are multiple polypeptide chains are present in a protein, ആ ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീനുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ കോംപ്ലക്സുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. In order to have a quaternary structure, a protein should be made up of more than one polypeptide chain. And it should not have permanent interaction between the polypeptide. ആ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡും തമ്മിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടുള്ള പെർമനന്റ് ബോണ്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ അതിനൊരു ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. ഈ ഒരു ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക. ഇത് ഒരു പെപ്റ്റൈഡ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ പെപ്റ്റൈഡ്, ഇത് മൂന്നാമത്തെ പെപ്റ്റൈഡ്. ആ പെപ്റ്റൈഡുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഓറിയന്റഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പല അമിലേസ്, ആൽഫ അമിലേസ്, ബീറ്റ അമിലേസ്, രണ്ട് എൻസൈം ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഫങ്ഷണൽ ആവുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ്. ആ രീതിയിൽ in order to do the functional roles of a protein, different peptides unite together to form a structure called quaternary structure. So we have discussed till now what is the structure of protein, what is peptide, what is polypeptide, what are the structure of protein, what is primary structure, what is tertiary structures, അല്ലെങ്കിൽ three-dimensional structures ഏതൊക്കെയാണ്. അതിനകത്ത് we discussed about alpha helix, we discussed about beta pleated structure, we discussed about tertiary and quaternary structure. These are the major structures of protein molecules.